हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। राम राम रटते रहो जब लग घट में प्राण, कब हुक दीन दयालु के तेरी भनक परेगी कान। उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो। न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। तो उद्धव गए हैं हरिस्मरण करते हुए, अक्रूर गए हैं हरिस्मरण करते हुए। उद्धव जी गोपीओं ने आम समझावे शाम समझावे शाम મને ભગવાને કામ સોંપ્યું છે, મારે એ લોકોના પીડાને દૂર કરી દેવાની। उद्धव गए, यमुना में स्नान किया, कृष्ण का दिया हुआ पीतांबर धारण किया। घर पहुंचे उद्धव, जिस जगह था गोपियों का मंडल, वहां थी शांत पृथ्वी, वायु धीमी, व्योम था निर्मल। उस सहस्रों गोपियों के मध्य में श्री राधिका रानी, सभी के मुंह से रह रह कर निकलती थी यही बानी कि वही मेरे श्याम है, वही मेरे श्याम है, वही मेरे श्याम है, प्यारे घनश्याम। नैना कजरा रहे हैं, बाल घुंघरवारे हैं, बोल प्यारे प्यारे हैं, वही मेरे श्याम। मथुरा के मार्ग की ओर पलक पावड़े बिछाए नित गोपियां बैठती थी। वो आएंगे, आवन कह गए अजहु न आए। અને પછી જ્યાં મથુરાના માર્ગેથી કોઈ રથ આવતો દેખાણો અને આશાના ટમટમતા દીવાને હાથમાં લઈને ઉભેલી ગોપીઓ प्रसन्न हो गई। वो कोई आ रहा है। જ્યાં રથ નજીક આવ્યો ત્યાં તો એ જ રથ, એ જ રથ, એ જ वो आए, वो आए, वो आए। आंख के आंसू आनंद के आंसू में बदल गए। और जब रथ समीप आया, जिस पुरुष को रथ में देखा, कौन है ये? दिखता तो कृष्ण जैसा है, कस्याच्युत वेशभूषण। कृष्ण श्याम है, उद्धव भी श्याम है। कृष्ण कमल लोचन, उद्धव भी। कृष्ण आजानुबाहु, उद्धव भी। कृष्ण पीतांबरधारी, आज उद्धव ने भी पीतांबर धारण किया है। गले में माला है, मकराकृत कुंडल है। कस्याच्युत वेशभूषण, कौन है ये?
અને ઉદ્ધવે કહ્યું, मथुरा से आया हूं, तुम लोगों के लिए श्री कृष्ण का संदेश लाया हूं। कृष्ण ना गया પછી રાધા યા તો વિયોગમાં મૂર્છિત હોય છે અને મૂર્છા વીતે તો ઉન્મની દશામાં હોય છે। સખીઓએ રાધાજીને કહ્યું, राधे वो तो नहीं आए लेकिन उनका भेजा हुआ कोई दूत आया है संदेश लेकर। दूत? कौन दूत? एमा एक भमरो गुनगुन गुनगुन करता આવ્યો। काचन्मधुकरं दृष्ट्वा ध्यायन्ति कृष्ण संगमम् प्रिय प्रस्थापितं दूतं कल्पयित्वेदमब्रवीत्। उस भ्रमर को प्रियतम के द्वारा प्रेषित दूत मानकर समझकर जो गीत गाया वही है भ्रमर गीत। मधुबकितव बंधो मा स्पृशांग्रिं सपत्न्याः कुचविलुलितमाला कुङ्गमश्मश्रुभिर्नः वहतु मधुपतिस्तन्मानिनीनां प्रसादं यदु सदसि विडम्ब्यं यस्य दूतस्त्वमीदृक्। सकृददर सुधां स्वां मोहिनीं पाययित्वा सुमनसैव सद्यः तत्यजेस्मान् भवादृक्। परिचरति कथं तत्पादपद्मं तु पद्मा ह्यपिबत हृतचेता उत्तमश्लोकजल्पैः। बहुषडङ्ग्रे गायसि त्वं यदूतामधिपतिमगृहाणामग्रतो नः पुराणम् विजयसखसखीनां गीयतां तत्प्रसङ्गः क्षपितकुचरुजस्ते कल्पयन्तीष्टमिष्टा। सुंदर है भ्रमर गीत। प्रेम मिश्रित गुस्सो गोपीओनो ठपको संभळावी देवानुं तो बधी संभळावी दीधुं कृष्णने आ भ्रमर गीतमां। अने तोय पाछो प्रेम प्रगट कर्यो कि आवो आवो जेवो छे तेवो पण अमारो छे, अमे एना थई गया। अब जैसा भी है वो, लेकिन हम बिना उसके जी नहीं सकती, हम बिना उसके रह नहीं सकते। बहुत सताया है हमें, कहीं का रहने नहीं दिया है, न घर में कहीं मन लगता है, न वो हमको मिलता है, सब छुड़ा दिया है। गोपियां प्रेम सन्यासिनी है। जैसा भी है, लेकिन अब वही हमारा है और हम उन्हीं के ही हैं। प्रभोरहम मम प्रभु
बिना उसके हम रह नहीं सकते। उद्धव, क्या कभी वो हमें याद करते हैं कि अपनी इन दासियों को भूल ही गए हैं? ભ્રમર ગીત એ હકીકતમાં ગોપીઓ દ્વારા ઉદ્ધવજીને મળેલી પ્રેમ ભક્તિની દીક્ષા છે. ગોપીઓના વિરહની એ આંચના સંપર્કમાં આવીને ઉદ્ધવનું જ્ઞાન પાકી ગયું અને પાકેલું જ્ઞાન કૃષ્ણ પ્રેમમાં પરિણત થઈ ગયું. उद्धव गए तो थे, कुछ समझा नहीं लेकिन समझ कर आए. कुछ देने गए थे लेकिन लेकर आए. इन व्रजवासियों ने तो कृष्ण को भी दिया ही दिया है, तो उद्धव से क्या लेते, उसको भी दिया. आंसू का धन लेकर के उद्धव लौटे. અને ઉદ્ધવજી જ્યારે પાછા પહોંચ્યા મથુરા અને રથ જેવો આવ્યો, કૃષ્ણ દૂરથી જોયું કે રથ આવી રહ્યો છે. દોડતા નીચે ઉતરે. જ્યાં રથ સમીપ આવ્યો તો કૃષ્ણ દોડીને નીચે. ઉદ્ધવ નીચે ઉતર્યા તો उत्सुक कृष्ण, उद्धव आ गए तुम? हो आए? कहो सब कैसे हैं वहां? मां कैसी है? बाबा कैसे हैं? मेरे सब सखा कैसे हैं? गोपियां कैसी हैं? तुमने मेरा संदेश सुनाया? उन्होंने क्या कहा? मां ने कुछ कहलवाया है क्या? गोपियों ने कुछ कहलवाया? और उद्धव केवल निहारते रहे, कृष्ण को देखते रहे बड़ी बड़ी आंखों से. सीढ़ियां चढ़कर चले गए महल में, बिना कुछ बोले बताए. और कृष्ण पीछे पीछे, उद्धव अरे बताओ तो सही, तुम मिले उन सबसे? क्या कहलवाया है मां ने? बाबा कैसे हैं? तुमने जाकर गोपियों से क्या कहा? क्या बात हुई? उद्धव श्री कृष्ण की ओर मुड़े और श्री कृष्ण से कहा, मैं समझता था तुम दयालु हो, लेकिन तुम सा निष्ठुर नहीं देखा. तुम यहां कैसे रह सकते हो? वो लोग कितने तड़प रहे हैं तुम्हारे लिए. तुम्हें उनकी दया नहीं आती? उद्धव जब रो दिए तो कृष्ण के अधरों पर एक प्रसन्नता की मुस्कान और कृष्ण की आंखें भी डबडबा गई. हाँ, मैं यही चाहता था. इस सूखे रेगिस्तान की सी आंखों में प्रेम की वर्षा हो रही है. इस मरुस्थल में कोई अमृत का झरना फूट निकला. उद्धव प्रकरण बहु सरस છે. દશમ સ્કંદની એક એક લીલાઓ અતિ દિવ્ય છે. પછી તો ભગવાન અક્રૂરને ત્યાં પધાર્યા, કુબજાને ત્યાં પધાર્યા, એ બધી કથા કહી. દશમ સ્કંદ ઉત્તરાર્ધમાં જરાસંધ સાથેના યુદ્ધની કથા છે. 17 વાર જરાસંધ આવ્યો, 17 વાર પરાજિત થઈને ગયો.
એ 18મી વાર આવે છે. તે દરમિયાન દેવર્ષિ નારદે પ્રેરિત કરેલો કાળયવન આવ્યો છે. ભગવાને કાળયવનને મુચુકુંદ મહારાજ દ્વારા મરાવ્યો. મુચુકુંદે ભગવાનની સ્તુતિ કરી. પછી જરાસંધને છેતરી અને શ્રી કૃષ્ણને બલદાવ મથુરા છોડી અને પછી દ્વારકા વસાવે છે. નારાયણ. ગોવિંદ જય જય ગોપાલ જય જય ગોવિંદ જય જય ગોપાલ જય જય ગોવિંદ જય જય ગોપાલ જય જય ગોવિંદ જય જય ગોપાલ જય રાધારમણ હરિ ગોવિંદ જય રાધારમણ હરિ ગોવિંદ જય રાધારમણ હરિ ગોવિંદ જય જય રાધારમણ હરિ ગોવિંદ જય ગોવિંદ જય જય ગોપાલ જય 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 ગોપાલ જય ગોવિંદ જય જય ગોપાલ જય જય ગોવિંદ જય જય ગોપાલ જય ગોપાલ જય જય ગોપાલ જય જય ગોપાલ જય જય ગોપાલ જય પૂજ્ય બાપુનું સ્વાગત પ્રણામ સપ્રેમ પ્રણામ સાથે થોડા સમયમાં શેષ કથાના ઉપર સંક્ષેપમાં દ્રષ્ટિ કરીને આપણે વિરામ તરફ પ્રસ્થાન કરીએ. ભગવાને દ્વારકા વસાવી. વિશ્વકર્માએ ગઈકાલે વિશ્વકર્મા જયંતિ હતી. ભગવાનને માટે ભારતના પશ્ચિમ તટે સમુદ્રથી વીંટળાયેલો બેટ, ત્યાં સુંદર નગરનું નિર્માણ કર્યું. દ્વારવતી છે. ભગવાન દ્વારવતીશ્વર. ભાગવતમાં મથુરાથી નીકળીને યાદવો કયા રસ્તે દ્વારકા પહોંચ્યા એનું વર્ણન નથી. જરા વૃદ્ધાવસ્થા અને કાળયવન બંને એક સાથે આક્રમણ કરે ત્યારે પછી નગર બદલાવવું પડે. અને જીવ એક શરીર છોડીને બીજા શરીરમાં કઈ રીતે જાય? ચૈતન્ય એક શરીર છોડીને બીજા શરીરમાં કઈ રીતે જાય છે? કઈ રસ્તે જાય છે? ગરુડ પુરાણ ઇત્યાદિમાં મૃત્યુ પછીની ગતિનું વર્ણન મળે. તો ભાગવતમાં એ રસ્તો નથી બતાવ્યો. ભગવાન અહીંયાથી ઉઠાવીને બધાને પોતાની યોગ માયાથી ત્યાં દ્વારકામાં મૂક્યા. પ્રભુ દ્વારવતીશ્વર થયા. દાઉજી મહારાજનું લગ્ન રેવતીજી સાથે થયું અને પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે ભીષ્મક તનયા રૂકમિણીનું સ્વયંવરમાંથી હરણ કર્યું. રૂકમિણીની પ્રાર્થનાથી. દેવર્ષિ નારદના મુખે ભગવાનની કથા સાંભળી, શ્રી કૃષ્ણની કથા સાંભળી અને રૂકમિણીજીએ પોતાનું ચિત્તપત્ર ભગવાનને સમર્પિત કર્યું છે. રૂકમિણીનો ભાઈ રૂકમિયો પોતાની બહેનના લગ્ન પોતાના મિત્ર શિશુપાળ સાથે કરાવવા ઈચ્છે છે. રૂકમિણી મનથી ભગવાનને વરી ચૂક્યા છે. એક પ્રેમ પત્ર, એક પ્રાર્થના પત્ર લખ્યો છે અને એ લઈ અને સુદેવ નામના ભૂદેવ દ્વારકામાં વાસુદેવને ઘેરાવ્યા. ભગવાને એ ભૂદેવનું સ્વાગત કર્યું ને પછી એને જ પ્રાર્થના કરી કે તમે જ સંભળાવો. આજ પણ દ્વારકાના મંદિરમાં શયન પહેલા ભગવાન દ્વારકાધીશજીને રૂકમિણીનો આ પત્ર વાંચી સંભળાવવામાં આવે છે. કૃષ્ણને વ્યસન થઈ ગયું છે. આ પત્ર વાંચ્યા વિના એને ઊંઘ નથી આવતી. વાંચીને પછી શ્રી કૃષ્ણના ચરણમાં મૂકવામાં આવે.
ભગવાને જઈ રૂકમિણીનું હરણ કર્યું. જરાસંધાદી રાજાઓની સેનાને પરાસ્ત કરી રૂકમિયાને વિરૂપ કર્યો. વિધિપૂર્વક રૂકમિણીનું પાણી ગ્રહણ કર્યું. રૂકમિણી લક્ષ્મી સ્વરૂપા છે. ભીષ્મક સમુદ્રનું રૂપ છે. સિંધુ સુતા છે લક્ષ્મી. રૂકમી વિષાવતાર છે. રૂકમિણી અને શ્રી કૃષ્ણનું પ્રથમ સંતાન પ્રદ્યુમ્ન મહારાજ સાક્ષાત કામદેવ કૃષ્ણપુત્ર બનીને આવ્યા છે. સ્યમંતકોપાખ્યાન સંભળાવ્યું, એમાં ભગવાનના બીજા 2 વિવાહની કથા સંભળાવી. જાંબુવાનની પુત્રી જાંબુવતી સાથે ભગવાન પરણ્યા. સતરાજીત યાદવની પુત્રી સત્યભામાનું ભગવાને પાણી ગ્રહણ કર્યું. સૂર્ય તનયા કાલિંદી સાથે ભગવાને લગ્ન કર્યું. સત્યા, ભદ્રા, લક્ષ્મણા અને મિત્રવિંદા સાથે પ્રભુનું લગ્ન થયું. આ અષ્ટપટરાણી છે. અષ્ટદા પ્રકૃતિ પટરાણી બનીને ભગવાનની સેવામાં આવી છે. જીવ પ્રકૃતિને આધીન છે, પ્રકૃતિ પરમાત્માને આધીન છે. મુરદૈત્યનો વધ કર્યો. ભૌમાસુરને મારી અને એણે કેદ કરેલી 16,100 કન્યાઓને છોડાવી. મહાપુરુષો કહે છે વેદોના ઉપાસના કાંડની આ શ્રુતિઓ છે. ભોગવૃત્તિવાળા લોકો વેદોના ઉપાસના કાંડની આ શ્રુતિઓનું હરણ કરી અને પોતાની ભોગવૃત્તિ પોષાય એ રીતનું એનું અર્થઘટન કરે છે. એવા લોકોના હાથમાંથી આ શ્રુતિઓને છોડાવવી રહી, નહીં તો ભક્તિ માર્ગ એ પ્રદૂષિત થાય. એટલા માટે ભગવાને ભૌમાસુરનો ઉદ્ધાર કર્યો. ભૌમાસુર ભૂમિનો પુત્ર છે. આપણે બધા ભૂમિના જ પુત્ર છીએ. પણ આ પૃથ્વીના પુત્રોમાંથી કેટલાક લોકો એવા પણ હોય છે જે પોતાના ભોગવાદી વિચારધારાને લઈ, પોતાના સ્વાર્થને લઈ અને ગમે તે કરવા તૈયાર થાય. ભક્તિ માર્ગને પણ પ્રદૂષિત કરે. મહાપુરુષો કહે છે ભક્તિ માર્ગમાં જેનું પતન થાય એ ભોગી થાય, જ્ઞાન માર્ગમાં જેનું પતન થાય એ નાસ્તિક થાય, યોગ માર્ગમાં જેનું પતન થાય એ રોગી થાય. ભગવાને ભૌમાસુરને મારી 16,100 કન્યાઓ. એણે પ્રાર્થના કરી ભગવાનને કે તમે અમારો સ્વીકાર કરો. ભગવાને 16,100 કન્યાઓનું પાણી ગ્રહણ કર્યું. આમ 16,108 નારીના શ્રી કૃષ્ણ સ્વામી થયા. અને દ્વારકામાં ભગવાનનો દિવ્ય ગ્રહસ્થાશ્રમ, એનું વર્ણન 10મ સ્કંદ ઉત્તરાર્ધમાં બહુ વિસ્તારથી શ્રી સુખદેવજીએ કર્યું છે. આપણે એને સમાસ પદ્ધતિથી જોઈએ છીએ. વ્યાસ પદ્ધતિને અત્યારે હવે અવકાશ નથી. શેષ કથાને સંક્ષેપમાં જોઈશું. પણ પૂજ્ય બાપુ પધાર્યા છે ત્યારે આપણે એમને સપ્રેમ સાદર પ્રણામ કરીએ છીએ. પૂજ્ય બાપુ, પૂજ્ય નૃત્ય ગોપાલદાસજી મહારાજ, પૂજ્ય દેવ બાપુ, બધા સંતો પધાર્યા છે. કેટલાક પુસ્તકોનું વિમોચન ઇત્યાદિ પણ થવાનું છે મહારાજની આજ્ઞાથી. અને પૂજ્ય બાપુના આશીર્વાદ પણ આપણે લઈશું. થોડી વાર હું કથાને અહીંયા વિરામ આપું છું. અને હાર બનાવીએ ને પછી એમાં વચ્ચે આમ સરસ મજાનો પેલો વિશેષ એક ફૂલ હોય, એનાથી હારની શોભા વધે. તો વચ્ચે આપણે એ કરીએ અને પછી આ બધો હાર ઠાકોરજીના કંઠમાં આપણે પહેરાવીશું. मैं थोड़ी देर विराम लेता हूँ. हम सब महापुरुषों के आशीर्वाद का श्रवण करेंगे. श्री संतराम महाराज की जय. महाराज
સૌને જય મહારાજ, જય મહારાજ, જય મહારાજ. આજના પૂજ્ય ભાઈશ્રીની દિવ્ય વાણી આપણે 7 દિવસથી શ્રવણ કરી રહ્યા છીએ. એના શુભાશીર્વાદ માટે એવા જ સમર્થ રામાયણના જ્ઞાતા અને વિશ્વમાં માનસમય જગતને કરનાર પૂજ્ય શ્રી મોરારી બાપુ પધાર્યા છે. સૌથી પહેલાં યજમાન દ્વારા એમનું આપણે સ્વાગત કરાવીએ. શ્રી દેવાંગભાઈ પટેલ ઇફકો પરિવાર અને શ્રી સંતરામ મંદિર તરફથી ભરતદાસજી મહારાજ બંને પૂજ્ય મોરારી બાપુનું સ્વાગત કરશે. જે 2-3 પુસ્તકો અને કેસેટનું વિમોચન કરવાનું છે એ આ પ્રવેશ ઉપરથી આવશે, એટલે સરળતાથી આવી શકશે. સૌથી પહેલાં તો ઉદયાચલનો સૂર્ય. આમ તો મહાત્મા ગાંધીજી વિષયક જ પુસ્તક છે, પણ ગાંધીજીને સમજવા માટે ચાવીરૂપ પુસ્તક છે. શ્રી જીતેન્દ્રભાઈ મહાભારત અને ગાંધીજીના ઉપાસક છે. એમના પત્ની અને એમના સન અને વિજયભાઈ આપણે સવારે સન્માન કર્યું, એ રાષ્ટ્રપતિ સન્માનિત એ વિજયભાઈ પૂજ્ય શ્રી બાપુ અને ભાઈ શ્રી દેવપ્રસાદજી મહારાજ ઇત્યાદિ એનું વિમોચન કરશે. મહાત્મા ગાંધીજી 1930ના દાંડી કૂચમાં સંતરામ મંદિરમાં એક દિવસ નિવાસ કરેલો અને 1915-16માં એમણે ચંપારણથી સત્યાગ્રહનો પ્રારંભ કરેલો. તો દાંડી કૂચ અને એ સત્યાગ્રહ એનું પ્રતિબિંબ આ નવલકથામાં ઝીલાયું છે. સંતરામ મહારાજની કૃપા છે જીતેન્દ્રભાઈ ઉપર, પૂજ્ય બાપુ અને ભાઈ શ્રીની પણ આજે કૃપા વર્ષા એમની પર થાય. બીજો ગ્રંથ શ્રી રામ મસ્તી. પરમ પૂજ્ય મહંત શ્રી રામદાસજી મહારાજની અનુભૂતિ અને હૃદયના ભાવો કાવ્યમાં વ્યક્ત થયા છે અને એનો ભાવાનુવાદ થયેલો છે. એ રામ મસ્તીનું પણ વિમોચન અહીંયા થશે. શ્રી દેવાંગભાઈ અને અનિતાબેન પૂજ્ય ભાઈશ્રી પાસેથી એ ગ્રહણ કરશે અને શંકરભાઈ ને એમના પત્ની પંકજબેન એ પૂજ્ય બાપુ પાસેથી ગ્રહણ કરશે. રામ મસ્તી 2 ગ્રંથનું વિમોચન. તમે રામ મસ્તીનું વિમોચન